ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی خیریت سے. سکندر بھائی، جس کے ذمہ بہت سارے نماز قضا ہو، جیسے کہ میری ایج 23 ہے، تو میری نماز کب سے قضا ہے اور کیسے ادا کرنا ہے، اور کن کن وقت میں ادا کرنا ہے، کن وقت میں ادا نہیں کرنا ہے، اور نماز کا صحیح طریقہ بتائیے، رکعتیں یا پھر کون سے سورے پڑھنا ہم، اور کون سے ٹائم پہ پڑھنا ہے. اور پہلے جیسے کہ اپن فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، وتر ایسا پڑھنا ہے، پھر ڈائریکٹ پہلے پورے فجر کی نماز قضا پڑھنا ہے، جیسے کہ 7 سال کی نماز قضا ہو، جیسے کہ 7 سال فجر پڑھنا ہے، پھر 7 سال ظہر. ایسا صحیح طریقہ بتائیے. لاسٹ ٹائم پہ ایک میسج سینڈ کیے تھے میرے کو آپ، کچھ ایک سال پہلے، قضا عمری کے بارے میں. وہ میسج اگر مل جائے تو بہت میری مہربانی ہوگی. انتظار رہے گا. جزاک اللہ خیر. اچھا، وہ آپ کا سوال تشریف لے آئے. ویسے تو اس کے بارے میں ایک چینل کے اوپر ویڈیو موجود ہے قضا عمری، لیکن میں اس کا ایک ویڈیو کے اندر مکمل طریقہ انشاءاللہ تعالی بتانے کی کوشش کروں گا. تو اس اعتبار سے ویڈیو تھوڑی بڑی ہو جائے گی، مگر یہ کہ اہل شوق کے لیے، اہل فکر کے لیے کوئی یہ زیادہ بڑی نہیں ہوگی. جن لوگوں کو اپنی آخرت کی فکر ہے یا قضا عمری کرنے کا شوق ہے، مکمل کرنے کا، کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو طریقہ کار پتہ چل جائے، تو میں اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی اس کے نکالنے کا طریقہ، اس کو جو مختلف اس کے اندر متفرق مسائل معلوم کیے جاتے ہیں قضا عمری کو لے کے الگ الگ قسم کے، تو میں کوشش کروں گا کہ سب کے جوابات اس کے اندر دے دوں. تو آپ اس کو آخر تک دیکھتے رہیے کہ قضا عمری نکالنے کا طریقہ اور قضا عمری پڑھنے کا جو شارٹ طریقہ ہوتا ہے، کہ جس میں زیادہ سے زیادہ ادا ہو جائے. اور جتنے بھی آپ کے سوالات ہیں ان سب کے جوابات انشاءاللہ تعالی میں اس ویڈیو کے اندر دینے کی کوشش کروں گا. آپ نے فرمایا کہ 23 سال آپ کی عمر ہے، تو اس اعتبار سے آپ کی قضا عمری کس حساب سے نکلے گی. تو سب سے پہلے نکالنے کا اعتبار سے بتاؤں کہ اگر کسی کو یہ یاد نہ ہو، مرد ہو یا عورت، کہ میں بالغ کب ہوا یا میں بالغہ کب ہوئی، تو اس لحاظ سے آدمی اپنی عمر میں سے 12 سال گھٹائے اور عورت اپنی عمر میں سے 9 سال گھٹائے. کیونکہ 1 سال سے لے کر 12 سال تک لڑکے پہ نماز فرض نہیں تھی، لہٰذا جو نماز فرض نہیں تھی تو اس کا قضا ہونے کا بھی کوئی سوال نہیں. اسی طرح عورت کے اوپر اگر اس کو یاد نہیں کہ وہ بالغہ کب ہوئی، تو 9 سے 15 کے درمیان وہ بالغ ہوتی ہے. اگر کسی کو یاد ہے کہ میں 14 سال میں بالغہ ہوئی ہوں، تو وہ پھر 14 گھٹائے گی. اور جس کو یاد ہے لڑکے کو کہ میں 12 سے 15 کے بیچ میں 15 میں بالغ ہوا تھا، تو 15 گھٹائے گا. ورنہ نماز کے اعتبار سے کم کا ہی شمار کیا جائے تو لڑکا اپنی عمر میں سے 12 گھٹا لے، چاہے وہ 40 سال کا ہو، 30 سال کا ہو، 22 سال کا ہو. اور لڑکی جتنے سال کی اس کو یاد نہیں کہ پہلا حیض یا پہلا احتلام مجھے کب ہوا تھا، تو اس صورت میں لڑکی اگر یاد ہی نہیں بالغ کب ہوئی تھی تو وہ 9 گھٹا لیں، کیونکہ 1 سال سے لے کر 9 سال تک کی نماز اس پہ فرض نہیں تھی. اب اگر جتنے بھی گھٹانے کے بعد جتنی بھی عمر آتی ہے، یہ اتنے سالوں کی نمازیں آپ کے اوپر قضا ہیں. اب مثال کے طور پہ ان کا اگر ہم ادھارن لیں گے تو یہ 23 سال انہوں نے بتایا، 23 میں سے اگر 12 کو مائنس کیا جائے گا تو عمر آتی ہے 11 سال. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1 سال سے 12 سال تک ان پہ کوئی نماز فرض نہیں تھی. اب ان پہ جو نمازیں قضا ہیں وہ ہیں 11 سال کی. تو اب یہ 11 سال کی ان کو نمازیں پڑھنی ہیں. یہ اس کے نکالنے کا آسان طریقہ ہے کہ 12 میں سے 12 مائنس کرے، اپنی عمر میں سے جتنی عمر اس وقت چل رہی ہے اور لڑکی مائنس کرے وہ 9 سال مائنس کرے، تو جو آئے گی اتنے سال کی قضا عمری ہے. اب 11 سال کی نماز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم 1 سال کی نماز نکال لیں گے تو اس سے ہم 11 کو ملٹیپلائی کرنے کے بعد ٹوٹل نماز نکال لیں گے. تو اس میں ایک چیز اور یاد رکھیں کہ جو 1 سال کی نماز نکلتی ہے وہ 1 وقت کی نکلتی ہے. اگر ہمیں 1 وقت کی نماز معلوم چل جائے، مثال کے طور پہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہم پہ 11 سال کی نمازیں قضا ہیں، تو اگر ہم یہ اندازہ لگائیں کہ 11 سال میں جتنی فجر ہیں تو اتنی ہی ظہر بھی ہوں گی، اتنی عصر، مغرب، عشاء اور وتر بھی ہوں گے. تو مطلب یہ کہ ساری نمازیں نہ اندازہ لگایا جائے بلکہ ایک نماز کا حساب لگا لی جائے، وہی نمازیں ساری ہوں گی. اس کو میں آسان کر کے سمجھاتا ہوں. جیسے اگر کوئی شخص 10 دن نماز نہیں پڑھتا بالکل، اور اس سے پوچھا جائے کہ آپ نے ان 10 دنوں میں کتنی نمازیں فجر کی قضا کی، تو وہ یہ کہے گا 10 نمازیں. اگر اس سے پوچھا جائے کہ ظہر کی کتنی قضا کی، تو بھی جواب یہی ہوگا 10. مطلب یہ کہ ایک دن میں 5 نمازیں ہیں. اگر کوئی شخص پورے دن نماز نہیں پڑھے گا تو وہ ہر نماز کو ایک قضا کرے گا. اگر 10 دن نہیں پڑھے گا تو ہر نماز کو 10 قضا کرے گا. اب کیونکہ ان کی عمر 11 سال ہے تو 1 سال میں دن ہوتے ہیں 365. تو 365 انہوں نے 1 سال میں نماز قضا کی.
कौन सी कज़ा की 365? फजर की 365 ही ज़ोहर की, 365 ही असर की। ये मतलब नहीं कि 365 सारी नमाज़ें, बल्कि एक एक नमाज 365 इन्होंने जो है वो कज़ा की। अब जिस शख्स ने एक साल में 365 नमाज़ें कज़ा की तो उसने 11 साल में कितनी कज़ा की, तो उसका आप हिसाब लगाएंगे। 11 को 365 से यानी एक साल से आप गुणा करेंगे तो जवाब आएगा 4025, 23 साल वाले का। तो जिस शख्स की 4025 नमाज़ें कज़ा हुई तो ये उनके एक वक्त का हिसाब आ गया कि इनकी 4025 फजर हैं, 4025 ही ज़ोहर हैं। सबका अलग से हिसाब करने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे मैं क्या बात समझाना चाह रहा हूँ, कि जितनी एक वक्त की आएगी वही सब वक्त की आएंगी। तो ये अब आपने निकाल ली कि 4025 आप पे कज़ा नमाज़ें हैं। अब रहा मामला ये कि ख़ातून की तरफ से, ख़ातून को क्योंकि हैज़ के दिन भी आते हैं और नापाकी के दिन रहते हैं तो उनको इसके अंदर रियायत है कि वो 9 साल से अपना हिसाब लगाएं। 9 साल से मिसाल के तौर पर उनकी 10 साल की नमाज़ें निकल गई कि कोई औरत 21 साल या 22 साल की लड़की है, अब अगर उसके 9 साल उसके बालिग ना होने से पहले के निकाल दिए जाएं, अब जो इसकी उम्र आएगी इसमें से ये याद करे कि उसके नापाकी के दिन कितने होते हैं। अगर मान लीजिए नापाकी के दिन किसी की आदत 5 दिन है कि उसको 5 दिन हैज़ आता है या 4 दिन तक हैज़ आता है, तो जितना भी उनका एतबार है वो अपने एतबार से दिन को निकाल लें। अगर किसी का ऐसा रहता है कि कभी 4 दिन कभी 5 दिन या किसी का 5 दिन 6 दिन, तो इसमें कम वाला दिन निकाल लें यानी 5। तो इस्लामी बहनें जो होंगी वो अपने एक महीने को 30 नहीं शुमार करेंगी, बल्कि एक महीने को नापाकी के दिन हटा के शुमार करेंगी कि इन दिनों भी इनकी नमाज़ माफ़ है। मिसाल के तौर पर अगर कोई इस्लामी बहन है, अगर उसने एक महीने नमाज़ नहीं पढ़ी और तो उसके पाकी के नापाकी के दिन 5 दिन के हैं तो उसकी जो नमाज़ कज़ा होगी वो 25 दिन होगी। तो इस हिसाब से इस्लामी बहनें अपने वो नापाकी के दिन माइनस करेंगी इसमें से। तो हर महीने में अगर 5 दिन निकालेंगी तो एक महीने में 25 दिन बैठेंगे इनके। अब 12 महीने में कितने बैठेंगे वो 25 से गुणा कर लें तो उनके एक साल के इतने आएंगे, क्योंकि आदमी के 101 साल के 365 दिन होते हैं, औरत के 365 नहीं होते बल्कि कम में होते हैं। हर महीने में 5 दिन अगर निकालेंगे तो 12 पंजे 60 दिन इनके वैसे ही कम हो जाएंगे। जिसके 5 दिन की आदत है उनके, और जिसके 6 दिन की आदत है तो वो इसी तरह अपने हर महीने 12 महीनों में से हर महीने 5-6 दिन घटाती रहें तो उनका हिसाब कम आएगा। तो ये मैंने उनका भी हिसाब अर्ज़ कर दिया कि वो इस हिसाब से ना लगाएं कि 365 से गुणा करें, औरतें अपने नापाकी के दिन को माइनस कर लें। और अब 4015 ये नमाज़ों का मालूम चल गया कि 4000 के करीब इनकी नमाज़ें। अब इसको पढ़ने का तरीक़ेकार क्या रहता है कि आप नियत करें और जब नमाज़ पढ़ें तो उसके अंदर सना, आउज़ुबिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सब चीज़ें आप छोड़ दें, सीधे सूरह फातिहा से सीधे शुरू करें। यानी आप नियत करें। अच्छा, नियत का भी मैं पहले अर्ज़ करूं कि नियत के अंदर भी ये मुबालगा रहता है कि इसकी नियत कैसे करें। तो नियत करने में इसमें 2 तरीके होते हैं। आप या तो ये नियत करते रहें हमेशा कि नियत की मैंने 2 रकात नमाज फ़जर कज़ा जो मुझ पे आखिरी वक्त की कज़ा थी। आप हमेशा ही ये नियत करें, जब भी फ़जर की नमाज़ आपकी मुकम्मल नहीं हो जाए यही कहते रहें कि आखिरी वक्त की कज़ा थी। नियत की मैंने 2 रकात नमाज फ़जर जो आखिरी वक्त की कज़ा थी। तो जो आपके सर पे आखिरी नमाज होगी वो जब कज़ा पढ़ लेंगे वो अदा हो जाएगी, लास्ट नमाज। तो जो सेकंड लास्ट होगी वो खुद ब खुद लास्ट हो जाएगी। अब तो इस एतबार से फिर आप यही कहेंगे कि जी जो आखिरी वक्त की कज़ा थी। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग समझते हैं कि फ़जर की नमाज कज़ा जो पहले वक्त की थी, फिर अगली नमाज पढ़ते हैं कज़ा तो वो कहते हैं जो दूसरे वक्त की थी। तो दूसरे का नाम नहीं, अगर आप इधर से लेंगे आखिरी की तरफ से तो हर बार यही कहते हैं कि नियत की मैंने 2 रकात नमाज फ़जर कज़ा जो मुझ पर आखिरी वक्त की कज़ा थी, अल्लाहु अकबर, नियत बांधे। अगर आप आखिरी नहीं कहना चाहते तो पहले भी कह सकते हैं, ये भी आपके पास एक ऑप्शन है। यानी नियत की मैंने 2 रकात नमाज फ़जर कज़ा जो मुझ पे सबसे पहले कज़ा थी, अल्लाहु अकबर, नियत बांधी, नमाज शुरू। फिर इसी तरह सलाम फेर के नमाज मुकम्मल करी, फिर दूसरी नियत करनी है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज फ़जर कज़ा जो मुझ पे पहले वक्त की कज़ा थी। तो जो आपकी पहली कज़ा थी ज़िंदगी में वो अदा हो जाएगी। अब जो दूसरी कज़ा होगी वो खुद ब खुद पहली हो जाएगी कि जब आगे से एक नंबर हटेगा तो दूसरा नंबर ही पहला हो जाएगा। तो फिर आप यही कहें कि जो मुझ पे पहले वक्त की नमाज कज़ा थी, जो मुझ पर पहले वक्त की नमाज कज़ा। हमेशा आप एक ही चीज़ को पकड़ लें, या तो पहले या तो आखिर को, फिर इसी एतबार से सारी नमाज़ें पढ़ें। फ़जर भी, ज़ोहर भी, असर भी, मगरिब भी, इशा भी और वितर भी, सभी इसी हिसाब से नियत के एतबार से पढ़ी जाएंगी। अब रहा ये कि 2 रकात वाली नमाज के पढ़ने के तरीक़ेकार में आपने नियत बांधी, अल्लाहु अकबर कह के नियत बांधे और सीधे सूरह फातिहा से पढ़ना शुरू कर दें, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब आप पूरी मुकम्मल कर लें सूरह फातिहा, उसके बाद सूरत मिलाएं। सूरत मिलाने के बाद रुकू के अंदर सिर्फ एक तस्बीह पढ़ें, 3 तस्बीह ना पढ़ें। फिर रुकू से खड़े होने के बाद जब आप सजदा करेंगे तो सजदे में भी सिर्फ एक तस्बीह पढ़ें, 3 तस्बीह ना पढ़ें।
اور جب آپ سجدے کی ایک تسبیح پڑھ کے کھڑے ہوں گے تو دوسری رکعت میں تو سورہ فاتحہ ہی سیدھے شروع کرنی ہے. سیدھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر آپ سورت ملائیں, رکوع سجدے کریں اور اس میں صرف ایک ایک تسبیح پڑھیں. پھر جب آپ سلام پھیرنے کے لیے قاعدہ کے اندر بیٹھیں گے تو وہاں پہ التحیات کو مکمل پڑھیں اور کوئی بھی چھوٹا درود پاک پڑھیں, درود ابراہیم نہ پڑھیں, یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہ والا درود پاک نہ پڑھیں, بلکہ صلی اللہ تعالی علی محمد یا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم یہ والا درود پاک پڑھیں اور سلام پھیر دیں. یعنی درود پاک کے بعد کی جو دعا ہے اس کو بھی نہ پڑھیں. تو اس حساب سے اگر آپ جلد سے جلد اپنی نمازیں جو قضا عمری ہیں کافی ہوتی ہیں, ہزاروں کی تعداد میں ہوتی ہیں, تو ان کو اگر ادا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی جلد سے جلد آپ کا سر سے جو ہے یہ نمازیں اتر جائیں گی. اور یہ طریقہ کار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فتاوی رضویہ شریف میں بھی نقل فرمایا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی اپنے پاس سے اس میں کوئی کمی بیشی کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے دلوں میں وسوسے آئیں, خیر سنیوں کے دل میں تو الحمدللہ نہیں آئیں گے. جو طریقہ کار ان کو بتایا جائے گا اس پہ عمل کر لیں گے. اب رہا ظہر کی نماز کا, یہ تو فجر کی نماز ہوئی. ظہر 4 رکعت والی ہوتی ہے, تو اس میں شروع کی 2 رکعت نماز بالکل اسی کی مثل پڑھی جائے گی. یعنی آپ نے نیت باندھی سیدھی, اور نیت باندھتی سورہ فاتحہ شروع کر دی, اعوذ باللہ چھوڑ دی, بسم اللہ چھوڑ دی, ثنا چھوڑ دی, تینوں چیزیں چھوڑ کے آپ نے سیدھے سورہ فاتحہ شروع کری. اس کے بعد سورت ملائی, رکوع سجدے کرے, ایک ایک تسبیح پڑھی رکوع سجدے میں, 3 تسبیح نہیں پڑھنی. اور اس کے بعد آپ نے جب 2 رکعت تو اسی طرح مکمل کری. اب جب آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے ظہر عصر میں اور عشاء میں, کہ وہاں 4 رکعتیں ہوتی ہیں فرض, تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو وہاں پہ آپ صرف 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی تسبیح پڑھیں اور رکوع کریں. پھر اسی طرح ایک تسبیح رکوع میں, ایک تسبیح سجدے میں, پھر اس طرح چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں. جب آپ 4 رکعت پڑھ رہے ہوں گے پھر 3 مرتبہ وہی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی فرض جو 4 رکعت والی ہوگی اس میں شروع کی 2 میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائیں, آخر کی 2 میں سورہ فاتحہ نہ پڑھیں بلکہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کی تسبیح پڑھیں, اور اسی طرح رکوع سجدے کر کے نماز مکمل کریں. اور التحیات میں چھوٹا درود پاک پڑھیں, التحیات مکمل پڑھیں, اس کے بعد چھوٹا درود پاک پڑھیں. چھوٹا درود پاک پڑھنے کے بعد آپ اس میں سلام پھیر دیں, تو یہ آپ کی نماز ظہر کی ادا ہو جائے گی. اسی طرح عصر کی بھی رہے گی. اور مغرب میں 3 رکعتیں, تو اس کی آخری رکعت میں 1 مرتبہ, یعنی جو آخری رکعت ہوتی ہے اس میں 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہیں گے تیسری رکعت میں, تو یہ اس طرح ادا ہو جائے گا. تو آپ کو 4 والی 3 والی. اب رہا وطر. وطر کی نماز کے اندر یہ ہوگا کہ اس میں جو دعائے قنوت ہوتی ہے آپ اس کے بدلے میں رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی 3 مرتبہ کہہ لیں گے, تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ کے وطر کے دعائے قنوت کے قائم مقام ہوگا. تو اس صورت میں آپ وطر کی نماز مکمل کر لیں. یعنی 3 رکعتیں تو ویسے ہی پڑھنی ہے کہ آپ کو تینوں میں سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے اور سورت بھی پڑھنی ہے. پھر جو اللہ اکبر کہہ کے نیت کرتے ہیں, یعنی تکبیر قنوت کہتے ہیں, پھر جو دعائے قنوت پڑھتے ہیں وطر کے آخری میں, تو وہاں پہ آپ کو رب اغفر لی رب اغفر لی, اگر کسی کو یہ لفظ بھی یاد نہیں ہے تو وہ 3 مرتبہ یا ربی یا ربی یا ربی, یعنی وہ کہ جس کو نہ دعائے قنوت یاد ہے نہ یہ 3 الفاظ یاد ہے رب اغفر لی یہ بھی یاد نہیں ہے, تو پھر وہ یا ربی یا ربی یا ربی کہہ لے 3 مرتبہ, اور اس طرح یہ فطر کی نماز کو مکمل کر لے. تو یہ رہا وہ شارٹ طریقہ کہ جس سے آدمی جلد سے جلد نماز اپنے سر کی جو قضا عمری مکمل کر سکتا ہے. یہ اسلامی بہنوں کو طریقہ کار رہے گا پڑھنے کے اعتبار سے. اب کچھ لوگوں کو بس آئے گا جی یہ آدھی باتیں, اس میں نماز پوری نہیں ہوگی, کیونکہ کچھ ایسے ہیں جو کمنٹس کے اندر اپنی رائے قائم کریں گے اور مجتہد بنیں گے, اپنا باطل قیاس اس کے اندر لگائیں گے. تو ایسا کچھ نہیں ہے. اگر آپ اس طریقے کار سے پڑھیں گے انشاءاللہ نماز بالکل آپ کی مکمل قضا عمری پوری ہو جائے گی. اگر کسی کو شوق چڑھتا ہے کہ نہیں جی ہم تو پوری کریں گے, تو یہ ایک شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اتنا نماز کا شوقین ہوتا تو وہ نماز قضا ہی کیوں کرتا, کہ اب اس کے سر پہ ہزاروں ہو گئیں تو وہ پوری کرے گا. تو اس وسوسے میں نہ آئے کہ آپ جیسی پڑھتے ہیں ویسی پڑھیں. ہاں اگر کوئی شخص اتنی قدرت رکھتا ہے اللہ کی توفیق سے وہ پوری مکمل طریقے سے پڑھ سکتا ہے اور قضا عمری پوری کر لے گا, تو بہت اچھی بات ہے, کرنا ہی چاہیے. لیکن اگر کسی کو وسوسہ آئے کہ پورے کے چکر میں نہ آدھی اس طریقے سے شارٹ طریقہ اپنائیں اور نہ وہ پوری پڑھے, یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں نہیں جی ہم پوری پڑھیں گے, یا ہمیں تو یہ چیز جو ہے نا ہضم نہیں ہوتی, اور حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ پوری بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے, صرف وسوسہ کہہ کے اپنے دل کو سمجھا دیتے ہیں کہ ہم یہ نہیں پڑھیں گے, نہ تو یہ ادا ہوتی نہ تو وہ ادا ہوتی. تو یہ طریقہ کار آپ جو ہے اگر اختیار کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی. اب اس کے کچھ مسائل کی طرف آتے ہیں, جیسے نماز پڑھنے کے وقت کو لے کر بہت سارے لوگوں میں مبالغہ ہوتا ہے. تو اس میں وقت کی کوئی قید نہیں ہے سوائے 3 وقتوں کو. جو وقت 3 مکروہ ہیں ان وقتوں کے اندر آپ یہ قضا عمری نہ پڑھیں,
बाकी आप किसी भी वक्त में पढ़ें। और कज़ा उम्री अब जब भी पढ़ें उसमें एक नोटबुक बना लें, उसमें नोट करते रहें। जैसे आज आपने 10 दिन फजर की पढ़ ली तो आप उसके अंदर लिख लें, 10 नंबर लिख लें। इस तरीके से आपको याद रहेगा कि मैंने रोज़ 5 दिन पढ़ी या 10 दिन पढ़ी। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप पहले फ़जर पढ़ें फिर ज़ोहर की ज़ोहर में, असर की असर में। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि फ़जर की कज़ा फ़जर में ही होगी, ज़ोहर की ज़ोहर में, तो ऐसा नहीं है। आप फ़जर की कज़ा जब तक पढ़ते रहें जब तक आपकी अदा ना हो, चाहे आपको 10 साल लग जाएँ या 5 साल लग जाएँ। जब एक नमाज़ मुकम्मल हो तो आप फिर अगली ज़ोहर की नमाज़ लें, फिर ज़ोहर की कज़ा करते रहें। यानी जब भी कज़ा करें बस ज़ोहर की करें जब तक ज़ोहर मुकम्मल ना हो जाए। ज़ोहर मुकम्मल हो तो फिर असर की करें, ये आपको इख्तियार है। और आप चाहें तो ऐसा भी कर लें कि फ़जर की पढ़ें, ज़ोहर या पाँचों नमाज़ें लेके साथ चलना चाहें तो पाँचों नमाज़ें लेके चल सकते हैं। और इसमें वक्त में बता रहा था तो फ़जर की नमाज़ जब कज़ा होती है, जब सूरज निकलता है तो जब से लेकर 20 मिनट तक ये जो मकरूह वक्त होता है, बाज़ मसाजिद में इसका अनाउंसमेंट भी किया जाता है कि सूरज निकल रहा है, तो ऐसी सूरत में उस वक्त नमाज ना पढ़ें, वो मकरूह वक्त है, उसमें रुक जाएं। फिर जब वो 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा चला जाए तो सुबह में लेकर फिर नमाज़ पढ़ना शुरू कर सकते हैं। और ये आप ज़वाल का जो वक्त दोपहर का होता है, जब सूरज बिल्कुल सर के ऊपर होता है तो वो एक मकरूह वक्त आता है, तो वहाँ पे दोपहर के टाइम उस वक्त नमाज ना पढ़ें। ये 2 वक्त हुए। तीसरा वक्त होता है कि मगरिब से 20 मिनट पहले का, यानी मिसाल के तौर पे अगर मगरिब आपके इलाके में 6 बजे होती है शुरू, या अज़ान 6 बजे होती है, मगरिब का वक्त 6 बजे लगता है, तो 5:40 से 6 बजे तक यानी मगरिब लगने तक या आखिर के जो 20 मिनट होते हैं मगरिब के, ये भी मकरूह वक्त हैं, इसके अंदर भी कोई नमाज जायज़ नहीं। तो इस सूरत में भी आप कज़ा उम्री यहाँ ना पढ़ें, ठीक है। कोई नमाज जायज़ नहीं, मतलब ये है कि उस दिन अगर असर की ना पढ़ी हो तो बस वो असर की फ़र्ज़ उस दिन की पढ़ लें, बाकी कज़ा उम्री ना पढ़ें। कुछ लोगों के अंदर ये बात पाई जाती है कि असर की नमाज़ के बाद कज़ा नहीं पढ़नी चाहिए, तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। असर की नमाज़ के फ़ौरन बाद अगर कज़ा उम्री पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, बस मगरिब से 20 मिनट पहले का एतबार है कि मगरिब से 20 मिनट पहले पढ़ना बंद कर दें और असर से फ़ौरन बाद पढ़ सकते हैं। लेकिन असर के बाद क्योंकि कोई नमाज होती नहीं है, यानी सुन्नतें नहीं होती, कोई नफिल नहीं होती, अगर आप मस्जिद में पढ़ेंगे तो लोगों को ये शुबा जाएगा कि जब असर की नमाज़ इसने पढ़ ली जमात के साथ तो अब ये कौन सी नमाज़ पढ़ रहा है। तो इसमें क्या होगा, लोगों पर इजहार हो जाएगा आपका कि आप कज़ा नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो इस सूरत में आपको वो नमाज़ घर में पढ़नी चाहिए कि कज़ा उम्री लोगों के सामने पढ़ना ये भी एक गुनाह है कि लोगों पे अपने गुनाह का गवाह बना देना या गुनाह का इजहार कर देना। अच्छा, ये हुआ वक्त। ये 3 वक्त हुए, फ़जर सुबह सूरज निकलता है तो 20 मिनट दोपहर को, और फिर शाम में मगरिब से 20 मिनट पहले। अब रहा बाज़ लोगों के अंदर ये भी होता है कि फ़जर के फ़ौरन बाद कज़ा उम्री पढ़ें या नहीं पढ़ें। तो देखिए इसमें सही यही है कि फ़जर की नमाज से फ़ारिग होने के फ़ौरन बाद कज़ा उम्री नमाज़ पढ़ सकते हैं। बहुत सारे यानी इमाम लोग भी इसको मना करते हैं, उलमा इकराम में से भी, कि फ़जर के बाद कज़ा उम्री नहीं पढ़नी चाहिए। तो फ़जर के बाद कज़ा उम्री मस्जिद में ना पढ़ें, मगर कोई घर के अंदर पढ़ना चाहे, जैसे मैंने भी बताया कि असर के बाद भी अगर घर में पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। तो इसी तरह फ़जर के बाद भी घर में आने के बाद अगर कोई पढ़ना चाहे तो ये वक्त बिल्कुल सही है, ये गैर मकरूह वक्त है। इसमें जो कज़ा उम्री अगर पढ़ना चाहे तो वो शख्स पढ़ सकता है फ़जर की नमाज के फ़ौरन बाद। हाँ, जब सूरज निकलने का वक्त हो तो फिर पढ़ना बंद कर दे, मगर ये कि ऐलान के साथ ये ना पढ़े। तो ये इसके वक्त की बात हो गई। और इसके अंदर ये भी सवाल होता है कि कज़ा उम्री के अंदर में पढ़ना क्या है। तो कज़ा उम्री में सिर्फ फ़र्ज़ नमाज़ें की कज़ा करनी है, फ़र्ज़ नमाज़ों की। इसमें कोई भी सुन्नत नहीं पढ़नी और कोई भी नफिल की कज़ा नहीं है। यानी ज़ोहर में जितनी भी रकातें होती हैं उनमें से सिर्फ 4 रकात पढ़नी है, सारी नहीं पढ़नी। इसी तरह वितर की जितनी होती है उन सब में से सिर्फ 4 और वितर 3, यानी ईशा में 4 और वितर 3, इसमें 7 पढ़नी है, 17 नहीं पढ़नी। तो और बाकी नमाज़ों के अंदर सिर्फ फ़र्ज़ ही पढ़ने हैं, सुन्नतें नहीं पढ़नी। बाकी जिस वक्त की जब आप पढ़ना चाहें वो पढ़ लें, 3 वक्तों के अलावा। ये भी ज़रूरी नहीं कि पहले फ़जर पढ़ें फिर ज़ोहर असर, जो भी आपको इख्तियार हो कॉपी के अंदर नोट करते रहें और लिखते रहें। तो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर मैंने जो भी मसाइल और तरीक़ेकार था वो मैंने कोशिश करी एक वीडियो के अंदर बताने की। फिर भी अगर कोई बात बताने से रह गई और वो ज़रूरी या किसी का सवाल हो तो वो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दें। इंशाअल्लाह ताला ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसके सवाल जवाब के सिलसिले में उसको शामिल कर लूँगा। पत्थर में हसन लाले पुरनवार